So we'll start today. Yeah, I hope the screen is visible to you. So আমরা প্রায় লাস্ট স্টেজে চলে এসেছি আমাদের এই ডাইজেশন অফ ফুড যে ব্যাপারটা এটা। So now to see that in the small intestine, that's the third region, সেখানে দুটো ডিফারেন্ট স্টেজে ডাইজেশন হয়। একটা স্টেজ হচ্ছে the প্যানক্রিয়াটিক জুস, যেটা হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট দিয়ে আসছে। এবারে এই যে প্যানক্রিয়াটিক জুস, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে বাইল ও কিন্তু একটা কম্পোনেন্ট অফ দিস প্যানক্রিয়াটিক জুস, বিকজ উই নো that the bile was secreted by the liver. The screen is visible to you, right? Screen দেখা যাচ্ছে, তাই তো? Yes, sir. Okay. So bile was secreted by liver and it was concentrated in the gallbladder. Now it is actually through this hepatopancreatic duct. আমি বলে দিবি আর ফার্ম হচ্ছে ডিপ্লোমা করবে 2 বছরের যেটা যদি একটু টাকা লাগে সেটা দিয়ে দিবি। যদি টাকা লাগে দিয়ে দেবে। এটা করতে যদি টাকা নেয় তো টাকাও দিয়ে দিব, বাট কলেজে যদি করে দেয় তাহলে আমি ধন্য হব। একটু চাপটা কমে যাবে, এটা বুঝতে পারছি। Okay, this is the problem of online class, যেখানে তুমি আর কি জাস্ট লেকচারটা অন করে দিয়েছো কিন্তু কিছুই শুনছো না। তো ইউ ডোন্ট ইভেন নো যে আমি কথা বলছি এখন। সেটা যদি হতো তাহলে যেই ছিলে সে অফ করে দিত অডিওটা সঙ্গে সঙ্গে। এনিওয়ে, ইটস ওকে, নট অ্যান ইস্যু, এটা কোনো ব্যাপার না, হতেই পারে। লেটস প্রসিড। আচ্ছা, তাহলে যেটা হচ্ছে যে ওই বাইলটা হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের থ্রু দিয়ে রিলিজ হচ্ছে কি স্মল ইন্টেস্টিনে, মানে জিওডেনামে। এই বাইল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইমালসিফিকেশন অফ ফ্যাটস, মানে ফ্যাটস আর অ্যাকচুয়ালি converted into emulsified form, মানে small micelles এ convert হয়ে যাচ্ছে, and this bile also activate the lipases, that is the pancreatic lipases. Okay, so now let's just see the composition of this pancreatic juice. তিনটে খুব important enzyme for protein digestion. One is trypsinogen, another is chymotrypsinogen, another is procarboxypeptidase. Okay, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. এই তিনটে enzyme very important for protein digestion. In its inactive form is actually secreted through the pancreatic juice. Now enterokinase secreted from the intestinal wall actually activates trypsinogen into active trypsin, or rather converts trypsinogen into active trypsin. Enterokinase, যেটা intestinal wall থেকে secrete হচ্ছে। Now this trypsinogen, when converted into active trypsin, it further converts the other inactive enzymes like chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, etc. into their active form. এরা কি করছে? Remember, since this trypsin is also a protease, so ও কিন্তু inactive enzymes কে active enzymes এ convert করতে পারে by proteolytic cleavage of the inactive portion, or the portion which basically was inactivating the enzyme. Now from pepsin, with the use of pepsin, these proteins are actually converted into peptones and proteoses in stomach. Now we have total proteins and we have peptides like peptones and proteoses. This peptones, proteoses, which are peptides, and this total proteins is now being acted upon. Okay, is now being acted upon by trypsin, chymotrypsin, or carboxypeptidase.
which converts these proteins or peptides into dipeptides. মানে দুটো করে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। ফাইনাল পেরেক কফিনে কিন্তু এখনো পড়েনি, ঠিক আছে, এখনো কিন্তু দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে যাচ্ছে, ডাইপেপটাইডস হচ্ছে, ঠিক আছে। কার্বোহাইড্রেটস যেটা ওই স্টমাকে যে কাইমটা তৈরি হয়েছিল, এরা কি হচ্ছে, নাও প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজেস, এদের ডাইজেশন আমরা জানি যে মাউথে শুরু হয়ে গিয়েছিল বাই স্যালাইভারি অ্যামাইলেজেস। নাও देयर আর প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজেস, যেটা কিন্তু যে লেফটওভার পলিস্যাকারাইডস আছে সেগুলোকে ডাইস্যাকারাইডস এ কনভার্ট করে দিচ্ছে। What are these disaccharides? We will see. This could be lactose, this could be maltose, this could be sucrose in general, or this could be anything else as well, not an issue, ঠিক আছে। But pancreatic lipases, the take home message is the pancreatic lipases converts the carbohydrates in the chyme into disaccharides. Fats converted into emulsified, converted into simple micelle, and this bile also, bile containing different pigments like bilirubin, biliverdin, etc. Now what happens, they also activate the pancreatic lipases. এই প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ কি করছে, ফ্যাটস কে ডাইগ্লিসারাইড আর মোনোগ্লিসারাইডে ভেঙে দিচ্ছে, ফ্যাটস কে ডাইগ্লিসারাইড আর মোনোগ্লিসারাইডে ভেঙে দিচ্ছে। ওকে, so now what happens also in the pancreatic juice, there is nucleases. এই নিউক্লিয়েস কি করছে, নিউক্লিক অ্যাসিডস মানে ডিএনএ বা আরএনএ কে ভেঙে দিচ্ছে, কি হচ্ছে, নিউক্লিওটাইডস আর নিউক্লিওসাইডস এ। আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম নিউক্লিওটাইড কি, নিউক্লিওসাইড কি এবং নিউক্লিক অ্যাসিড কি, কে বলবে, উৎসাবাদে কেউ একটা বলো তো, what are nucleosides, what are nucleotides and what are nucleic acids? Arshad, can you tell? Arshad, আসো না, আজকেও নেই, আরশাদ নেই বোধহয় আজকে। ওকে, সুনিতা বলতে পারবে নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড, নিউক্লিক অ্যাসিড এগুলো কি? বৈশালী, what are nucleosides, nucleotides and nucleic acids? কি হলো, আমার গলা কেউ শুনতে পাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কে তুমি? বৈশালী। হ্যাঁ, তাহলে বলো নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড আর নিউক্লিক অ্যাসিড কি জানো? ডিএনএ আরএনএ গুলো হ্যাঁ, হচ্ছে ডিএনএ উৎসেচকের মাধ্যমে ডিএনএ নিউক্লিওটাইডসে পরিণত হয় আর ভেঙে নিউক্লিওটাইডসে, আর নিউক্লিওটাইড গুলো নিউক্লিওটাইডেজ উৎসেচকের মাধ্যমে নিউক্লিওসাইডস, আর নিউক্লিওসাইডস হচ্ছে নিউক্লিওসাইডেজ উৎসেচকের মাধ্যমে নিউক্লিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, তাই তো? এরকম তোমার মনে হচ্ছে নিউক্লিওসাইডস নিউক্লিওসিডেজের মাধ্যমে নিউক্লিক অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে। তুমি আমাকে আগে এইটা বলো, নিউক্লিওসাইডে কি কি থাকে? What are the components of a nucleoside? জানো অদিতি? হ্যাঁ বলো। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। নিউক্লিওসাইডে মানে নিউক্লিওসাইড, হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে নিউক্লিওসাইড হলো মানে পেন্টোজ সুগার এন্ড মানে নাইট্রোজেনাস বেসেস মানে হলো কোনটা নিউক্লিওসাইড বলছে। আচ্ছা, আর নিউক্লিওটাইড কম্পোনেন্টস নিউক্লিওসাইড এর কম্পোনেন্ট, আর নিউক্লিওটাইড, আর নিউক্লিওটাইডের মধ্যে ওই তো স্যার মানে পেন্টোজ সুগার থাকবে এন্ড নাইট্রোজেনাস বেসেস থাকবে এন্ড ফসফেট গ্রুপটাও একটা থাকবে। আর এই 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 নিউক্লিওটাইড যখন নিউক্লিক অ্যাসিডে কিভাবে ইয়ে হবে, তৈরি করবে? হ্যাঁ, নিউক্লিওটাইড নিউক্লিক অ্যাসিড কিভাবে তৈরি করবে? any one of you? উৎসা? নিউক্লিওটাইড গুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড গুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড।
বন্ডটা গঠন করবে। বন্ডটার নাম কি? ফসফোডাইএস্টার ফসফোডাইএস্টার বন্ড। ওকে, ফসফোডাইএস্টার বন্ড। ওকে, কারেক্ট, ঠিক আছে, ভেরি গুড। ওকে, ফাইন। সিমিলারলি আমাকে এই জিনিসটা বলো তো, এই ট্রাইগ্লিসারাইড, ডাইগ্লিসারাইড আর মোনোগ্লিসারাইড, বিকজ আমি ভাবছি যে এইগুলো বোধহয় তোমরা অলরেডি পড়েছো তোমাদের ফার্স্ট সেমেস্টারে। এই জিনিসগুলো কি একটু আমাকে বলো তো, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডাইগ্লিসারাইড, মোনোগ্লিসারাইড। অভিষেক বলো তো কি এটা? সে লিপিডের ভাগ এগুলো। হ্যাঁ, মানে কিরকম ভাগ একটু ডিটেলসে বলো। ট্রাইগ্লিসারাইড ফ্যাট যেগুলো আমরা খাবার থেকে পেয়ে থাকি। না, ঠিক আছে, সে তো অবশ্যই, মানে কি কি কম্পোনেন্টস থাকে কে বলবে? অভিষেক ছাড়া উৎসা বলবে। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার ট্রাইগ্লিসারাইড যেটা আমরা খাচ্ছি, বা ট্রাইগ্লিসারাইডের মধ্যে ডাইগ্লিসারাইড আর ফ্যাটি অ্যাসিড থাকছে। এবার ট্রাইগ্লিসারাইড জিনিসটা কি? একটা গ্লিসারল মলিকিউল আছে, সেই গ্লিসারল মলিকিউলে গ্লিসারল মলিকিউল জয়েন্ট হচ্ছে একসাথে। না, একটা গ্লিসারল মলিকিউলে তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড জয়েন হচ্ছে। স্যার ফ্যাটি অ্যাসিড জয়েন হচ্ছে গ্লিসারল মলিকিউলে। একটা গ্লিসারল মলিকিউলে তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড জয়েন হচ্ছে, সেটা ট্রাইগ্লিসারাইড। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলে ডাইগ্লিসারাইড, একটা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলে মোনোগ্লিসারাইড। তাহলে এইখানে একটু ক্লিভেজটা বোঝো। এখানে লাইপেজ কিভাবে ক্লিভ করছে, ও এক একটা করে ফ্যাটি অ্যাসিডকে বার করে দিচ্ছে গ্লিসারল থেকে। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডের তিনটে OH গ্রুপ আছে। হ্যাঁ, OH গ্রুপ তার সঙ্গে COH যখন জয়েন করছে, অবভিয়াসলি তোমরা জানো যে একটা হাইড্রোক্সাইল গ্রুপ আর একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ এস্টার বন্ড ফর্ম করছে, তাই তো? এটা হাইড্রোক্সাইল গ্রুপ আর একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ যখন একে অপরের সঙ্গে জয়েন করছে, এস্টার বন্ড ফর্ম হচ্ছে। এইবারে প্রথম ফ্যাটি অ্যাসিডটা বেরিয়ে চলে গেল, তাহলে আর দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড রইল, ডাইগ্লিসারাইড। লাইপেজ এবার দ্বিতীয় ফ্যাটি অ্যাসিডটাকেও কেটে বার করে দিল, তাহলে কি রইল? আর একটা ফ্যাটি অ্যাসিড রইল, মোনোগ্লিসারাইড। এবার লাইপেজ লাস্ট যে ফ্যাটি অ্যাসিডটা সেটাকেও কেটে বার করে দিচ্ছে, দিলে তাহলে কি থাকছে? শুধু গ্লিসারল পড়ে থাকছে আর তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড রিলিজ হয়ে যাচ্ছে। এই কনসেপ্ট গুলো না বুঝলে শুধু মুখস্থ করে কিন্তু লাভ হবে না, ঠিক আছে? সো এনিওয়ে, এই অবধি তাহলে দ্য টেক হোম মেসেজ ইজ, আমরা যখন প্যানক্রিয়াটিক জুস দিয়ে ডাইজেশন হলো, হোয়াট ডু উই গেট? আমরা অনেক সিম্পলার কম্পোনেন্টস পেয়ে গেলাম, কিন্তু এখনো আমরা কমপ্লিটলি অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিডস, পেন্টোজ সুগারস কিংবা monosaccharides কিন্তু পাইনি। রাদার we are getting dipeptides, disaccharides, monoglycerides and nucleosides. Now we have the last stage, that is digestion by the intestinal juice, যেটাকে বলা হচ্ছে সাক্কাস এন্টেরিকাস। ইন্টেস্টিনাল যে মিউকোসাল এপিথেলিয়াম আছে তাতে গবলেট সেলস আছে এবং ব্রাশ বর্ডার সেলস আছে। এই দু ধরনের সেলসের যে টোটাল সিক্রিশনটা, ক্ষরণটা from the goblet cells and the brush border cells of intestinal mucosa, সেটাকে আমরা ইন্টেস্টিনাল জুস বা সাক্কাস এন্টেরিকাস বলে। এখানে বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক পাওয়া যায়, কিরকম? যেমনি হচ্ছে ডাইস্যাকারিডেজেস, যেটা ডাইস্যাকারাইডস কে মোনোস্যাকারাইডস এ ভাঙে, লাইক মল্টেজেস, সুক্রেজেস, ল্যাকটেজেস। ওকে, ডাইস্যাকারিডেজেস যেটা ডাইস্যাকারাইডস কে মোনোস্যাকারাইডস এ ভাঙে, হ্যাঁ, লাইক মল্টেজেস, সুক্রেজেস, ল্যাকটেজেস। দেন উই হ্যাভ ডাইপেপটিডেজেস, যেটা ডাইপেপটাইডস কে সিম্পল অ্যামিনো অ্যাসিডস এ ভাঙে। এক মিনিট, আমি অল আউটটা বন্ধ করি। হ্যাঁ, ওকে, ডাইপেপটিডেজেস যেটা ডাইপেপটাইডস কে ভেঙে দিচ্ছে গিয়ে হচ্ছে তোমার সিম্পল অ্যামিনো অ্যাসিডস। দেন উই হ্যাভ লাইপেজেস which break down monoglycerides into your fatty acids and glycerol. We have nucleosidases, যেটা কি করছে? যে নিউক্লিওসাইড কে পেন্টোজ সুগার এবং নাইট্রোজেনাস বেসে কিন্তু ভেঙে দিচ্ছে। At the same time, mucus is also very important, যেখানে বাইকার্বনেটস থাকছে, ঠিক আছে? এটা 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 কি হচ্ছে? যে ইন্টেস্টিনাল মিউকোসাকে এই অ্যাসিড এবং অ্যালকালাইন মিডিয়াম থেকে কিন্তু প্রোটেক্ট করছে। ওকে,
এখানে সাবমিউকোসাল গ্ল্যান্ড, ব্রুনাস গ্ল্যান্ডেরও কিন্তু এই ব্যাপারটাই হেল্প করে, এই যে মিউকাস এবং বাইকার্বনেট সিক্রিশনের ক্ষেত্রে। ওকে, ফাইন। নাও লেটস কাম টু দ্য ডাইজেশন। এইখানে আমরা ডাইজেশন পোর্শনে চলে আসি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফাইনাল পেরেক অন দ্য কফিন, ফাইনাল নেল অন দ্য কফিন। এখানে কি হচ্ছে, ডাইপেপটিডেজেস ডাইপেপটাইডস কে অ্যামিনো অ্যাসিডস এ ভাঙছে। Then we have disaccharidases, যেটা disaccharides কে monosaccharides এ ভাঙছে। Like we have maltase which breaks maltose into 2 glucose molecule. We have lactase which breaks lactose into glucose and galactose. Now here is the problem. আমি তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাসে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স বলছিলাম, যার মধ্যে ল্যাকটেজ সিক্রেশন কম হয়, সে যদি ল্যাকটোজ রিচ ডায়েট খায়, মানে মিল্ক, ডেয়ারি প্রোডাক্টস ইত্যাদি খায়, তখন কিন্তু সেই জিনিসটা সে ডাইজেস্ট করতে পারে। কারণ ল্যাকটেজ এনজাইম ইউজুয়ালি দেখা যায় 18 থেকে 22 বছরের পর এটার কিন্তু সিক্রিশনটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আবার অনেকের একেবারে ছোটবেলা থেকেই খুব কম হয়। এদের ক্ষেত্রে কিন্তু মিল্ক প্রোডাক্টস ডাইজেস্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এই জিনিসটাকে বলা হয় গিয়ে হচ্ছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। হ্যাঁ, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, যাদের আর কি ল্যাকটেজ সিক্রিশনটা খুব কম হয়। এটা ন্যাচারাল কোর্সেও অ্যাজ ইউ গ্রো ওল্ডার আস্তে আস্তে কম হতে থাকে। সো ফর দ্যাট পারপাস ইউ ক্যান টেক মিল্ক সাবস্টিটিউটস, লাইক তুমি দই ফই খেতে পারো যাতে কিন্তু ল্যাক্টোব্যাসিলাস থাকে। তো ল্যাক্টোব্যাসিলাস কি করছে না, এটা এমনি ল্যাকটোজকে ল্যাকটেজ ব্রেক করে গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজে ভেঙে দিচ্ছিল। ল্যাক্টোব্যাসিলাস এবার ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে দিচ্ছে। So either way the lactose actually gets digested. Okay, the activity was initially performed by lactase, but eventually it is actually done by lactobacillus within the milk product only. Okay, that leads to curdling of milk. Anyway, তারপর আছে সুক্রোজ, যে কমন টেবিল সুগার যেটা আমরা খেয়ে থাকি। It is broken down by sucrase into glucose and fructose. Then we have nucleotidases, যেটা নিউক্লিওটাইডস কে নিউক্লিওসাইডস এ ভাঙছে। We have nucleosidases, যেটা নিউক্লিওসাইডস কে পেন্টোজ সুগারে ভাঙছে, যেটা হচ্ছে রাইবোজ বা ডিঅক্সিরাইবোজ according to RNA or DNA, and bases, nitrogenous bases, which could be purine like adenine or guanine, or pyrimidine like cytosine, uracil or thymine. Okay, so this is the last step. আর monoglycerides যেগুলো থাকছে, di or monoglycerides, they are further broken down into fatty acids and glycerol with the completion of the digestion process. Fine, but এখানে আমাদের আরো একটা জিনিস, এবার যে ফুড মেটেরিয়ালটা ডাইজেস্টেড হলো না, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি এই যে সিম্পল সাবস্টেন্সেস গুলো যেগুলো ডাইজেশন হচ্ছে, ডাইজেশন অফ বায়োম্যাক্রোমলিকিউলস, এইগুলো কিন্তু ডাইজেস্টেড হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি ডিওডেনামে। ডিওডেনামে এই ডাইজেশন প্রসেসটা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টিনে। তারপরে সিম্পল যে সাবস্টেন্স গুলো তৈরি হলো, তারা কিন্তু জেজুনাম এন্ড ইলিয়াম, এই দুটো হাইলি কয়েলড রিজিয়নে আর কি অ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে। কয়েলিংটা ইজ ফর দ্য পারপাস অফ ইনক্রিজিং দ্য সারফেস এরিয়া। আমরা জানি যে অ্যাবজর্পশনের জন্য we need long surface area. For that we have microvilli, that is finger like projections also. Okay, we have microvilli that are finger like projections also. এটা কিছুই না, সারফেস এরিয়াটা সিম্পলি বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে ডাইজেশনটা আরো এফিশিয়েন্টলি হতে পারে। ফাইন, সো এই যে সিম্পল সাবস্টেন্স গুলো তৈরি হলো ডিওডেনামে, নাও দে আর গেটিং absorbed in the other two parts of the small intestine, that is the jejunum and the ileum. Okay, আর আনডাইজেস্টেড বা আনঅ্যাবজর্বড যে ফুডটা থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দে আর পাসড ইনটু লার্জ ইন্টেস্টিন। ওকে, এই যে আনডাইজেস্টেড আনঅ্যাবজর্বড ফুড, এটাকেই আমরা ফিশিস বলছি। এটা সিকামে থ্রু দিয়ে আর কি মানে দিস ইলিওসিক্যাল ভালভ, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট because it prevents the backflow of the fecal matter. মানে fecal matterটা যে রেকটামে গিয়ে স্টোরড হবে and finally by defecation ওটা অ্যানাসের থ্রু দিয়ে বেরিয়ে যাবে, রেকটামে স্টোরড হবে and final by defecation ওটা অ্যানাসের থ্রু দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এই ফিকাল ম্যাটারটা যাতে উল্টো দিকে না যায়, মানে আবার স্মল ইন্টেস্টিনে চলে না যায়, তাই জন্য ইলিওসিক্যাল ভালভ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ওটা কিন্তু ইলিয়াম থেকে সিকামের থ্রু দিয়ে লার্জ ইন্টেস্টিনে ঢুকছে।
ইলিয়াম থেকে সিকামের থ্রু দিয়ে লার্জ ইন্টেস্টিনে ঢুকছে, বাট নট দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড। এটা কিন্তু লার্জ ইন্টেস্টিন থেকে আবার ইলিয়ামে বা জেজুনামে ফেরত যেতে পারছে না। ঠিক আছে, এনিওয়ে লাস্টে একটা জিনিস আমি তোমাদের যেটা বলবো which is very important, সেটা হচ্ছে যে ডাইজেশনটা তো হলো, হ্যাঁ আমাদের যে ফুড মেটেরিয়াল সেটা ডাইজেশনটা হলো, এবার হচ্ছে নেক্সট পার্টটা হচ্ছে কি অ্যাবজর্পশন। অ্যাবজর্পশনটা কোথায় হচ্ছে? দেখো আমি তোমাদের একটা কথা প্রথমেই বলেছিলাম যে হার্ট পেশেন্টস যারা আছে, ঠিক আছে, হার্ট পেশেন্টসদের বলা হয় যে যেখানে ধরো হার্টের কোনো অ্যাক্টিভিটি হঠাৎ করে অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, লাইক when you are climbing a hill or you are going in a high altitude, সেখানে একটু প্রেসার পড়তে পারে ডিউ টু দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার এন্ড ইউর ব্লাড প্রেসার। তো এই কন্ডিশনে বা কোনো উত্তেজনা, কিছু ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে, এইরকম কন্ডিশনে হোয়াট ইজ দেয়ার, যে তাদেরকে বলা হয় যে একটা সরবিট্রেট জিভের তলায় রাখতে। এই সরবিট্রেটটা জিভের তলায় রাখলে এক্স্যাক্টলি কি হয়? তো জিভের তলায় কেন? জল দিয়ে খেয়ে নিলেই হয়ে যেত। কারণ জিভের তলায়ও কিন্তু আস্তে আস্তে এই ধরনের ড্রাগস মানে ওষুধ কিন্তু অ্যাবজর্ব হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে জিভের তলায় যে মিউকোসা আছে মাউথের, মানে জিভের তলার দিকে, সেখানে তার তলায় কিন্তু ব্লাড ক্যাপিলারি লাইনিং আছে, তার তলায় কিন্তু ব্লাড ক্যাপিলারি লাইনিং আছে, যার সাহায্যে ওষুধটা কিন্তু অ্যাবজর্ব হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর আমরা স্টমাকে চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, স্টমাকে কি অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার অ্যাবজর্পশন স্টমাকে হচ্ছে, তাহলে মাউথে হলো কি হচ্ছে ড্রাগস এর অ্যাবজর্পশন। হ্যাঁ বলো, ড্রাগস এর অ্যাবজর্পশন। এবার আমি স্টমাকে চলে যাচ্ছি, স্টমাকে কি হচ্ছে অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার, সিম্পল সুগার এন্ড অ্যালকোহল। ওকে, অ্যালকোহলের অ্যাবজর্পশন, ওয়াটারের অ্যাবজর্পশন এবং সিম্পল সুগারের অ্যাবজর্পশন কিন্তু স্টমাকে হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টিন। দেখো স্মল ইন্টেস্টিন ইট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, কারণ টোটাল 90% যে অ্যাবজর্পশন প্রসেসটা হচ্ছে, 90% of the digested foods are absorbed in the small intestine only. ঠিক আছে, যে ফুডটা আমরা ইনটেক করছি 90% কিন্তু স্মল ইন্টেস্টিনে অ্যাবজর্ব হচ্ছে। কি কি অ্যাবজর্ব হচ্ছে? গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, নরমাল কম্পোনেন্টস অফ কার্বোহাইড্রেটস, ঠিক আছে, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, monosaccharides, সেগুলো অ্যাবজর্ব হচ্ছে। ফ্যাটি অ্যাসিডস আর গেটিং অ্যাবজর্ব, গ্লিসারল ইজ গেটিং অ্যাবজর্ব, amino acids are getting absorbed, other pentose sugars are also getting absorbed in the small intestine. Finally, large intestine, it is very important for absorption of water, absorption of some minerals. The minerals গুলো আমরা খাচ্ছি, ধরো আয়রন খাচ্ছি, ক্যালসিয়াম খাচ্ছি, ম্যাগনেসিয়াম খাচ্ছি, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এই অ্যাবজর্পশন গুলো কিন্তু খুব বেশি রকমের হচ্ছে কি আমার লার্জ ইন্টেস্টিন। এবং কিছু ড্রাগস আমরা দেখলাম যে কিছু ড্রাগস এর অ্যাবজর্পশন হচ্ছে এবং অন্যান্য কিছু ড্রাগস এর অ্যাবজর্পশন কিন্তু আমার লার্জ ইন্টেস্টিনে হচ্ছে। ওকে, ফাইনালি একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, এই যে টোটাল অ্যাবজর্পশন প্রসেসটা হলো, যে কম্পোনেন্টস গুলো অ্যাবজর্ব হলো, ইট ইজ নট নেসেসারি যে এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের কিন্তু আমাদের বডিতে কনভার্সন মেকানিজম আছে। হ্যাঁ, for the purpose of return বা excretion. For example, amino acids. Okay, amino acids could be converted into keto acids by the process of deamination, and ammonia is released. একটা কি হতে পারে যে না অ্যামিনো অ্যাসিড যেটা আছে সেই অ্যামিনো অ্যাসিডটা আমাদের বডির মধ্যে আবার প্রোটিন সিনথেসিসে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে শুরু করবে। অ্যামিনো অ্যাসিডসটা যেটা আছে সেই অ্যামিনো অ্যাসিডসটা আমার বডির মধ্যে আবার প্রোটিন সিনথেসিসে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে শুরু করবে। ভেরি নাইস, বাট ইট ইজ নট অলওয়েজ দ্য কেস। ঠিক আছে, at times amino acids are actually converted into keto acids. এই keto acids কি করতে পারে না, it can go into glycolysis cycle and produce ATP, okay, to electron transport chain. আর এই যে অ্যামোনিয়াটা তৈরি হলো, now this ammonia is actually harmful for our body. So this is actually, if there is a harmful product, it's always converted
into a harmless product in the liver in a generalized way. In a generalized manner, if we say if there is a toxic product within our body, it is converted into a less toxic product or harmless product within the liver. The ammonia ta kintu urea te convert hoye gelo, okay, by ornithine cycle within the liver, and this urea is actually excreted to our urine. যেটা আমি carbohydrates খেলাম, glucose, fructose, etc., they can directly take part into glycolysis, Krebs cycle, and they produce a lot of energy. Okay. Similarly, if you have fatty acids, যে fatty acids গুলো তুমি খেয়েছো আর হ্যাঁ মানে fatty acids যেগুলো absorb হচ্ছে, সে fatty acids গুলো কি করতে পারে? Now, when the sources of glucose are actually exhausted, what happens? These fatty acids, they can enter into the this Krebs cycle as acetyl-CoA or propanol-CoA, and they can produce a lot of ATP as well. Okay, so that's fine. Pentose sugar, yeah, they can also form structural components of different carbohydrates. But drugs, suppose you are taking a paracetamol. So paracetamol-টার ক্ষেত্রে কি হবে? হ্যাঁ, এই প্যারাসিটামলটার তো মেটাবলিজম হবে না, এরকম তো নয় যে প্যারাসিটামলটা আমার শরীরে গিয়ে কোনো স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট তৈরি করলো, বা প্যারাসিটামলটা আমার শরীরে গিয়ে এটিপি তৈরি করলে, কোনোটাই হবে। তাহলে এই ড্রাগটা সেটার ফাংশনটা করে দেবে by interacting with different proteins or receptors or whatever, but now they have to be detoxified, and this detoxification process takes place within the liver. Liver এই detoxification টা হচ্ছে released হচ্ছে, like vitamins we are taking, minerals we are taking, they are also very important. Why? Because they are coenzymes or cofactors for different enzymatic reactions. Okay, বিভিন্ন এনজাইমের আর কি কোএনজাইম এবং কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, and these enzymes are very very important for metabolic processes, because metabolic processes consist of different biochemical reactions, and almost all the biochemical reactions are enzyme mediated. এই যে enzymes গুলো proper functionের জন্য you need coenzymes and cofactors. So the vitamins and the minerals we consume, although they cannot directly produce energy, but still they are very much capable of producing energy in an indirect manner by facilitating different enzyme catalyzed reactions. Okay, this is all, and some of these vitamins are actually synthesized within our gut. ওই যে সিকাম ওই রিজিয়নে there is a collection of microbiota, different microorganisms which are actually capable of synthesizing different vitamins like pantothenic acid, folic acid, etc. from different components of food, and these microorganisms are very important. বন্ধু ব্যাকটেরিয়া যেগুলোকে আমরা বলি, these microorganisms are very important for us. These are symbionts and important for synthesis of vitamins. Okay, so today we end here. আমি এইবারে তোমাদের জিজ্ঞেস করব, কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারো। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি বাইলটা কনসেন্ট্রেটেড হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? বাইলটা কনসেন্ট্রেটেড হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে এই জন্য যে তোমার যে অরিজিনাল বাইলটা সিক্রিশন হয় হেপাটোসাইটস থেকে, ওকে, that contains a lot of water as a medium substance, ঠিক আছে, but emulsification এর জন্য we need concentrated bile, ওকে, যেখানে তোমার পিগমেন্টস গুলো একটু বেশি কনসেন্ট্রেশনে থাকবে। So that happens in the gallbladder. গলব্লাডারে ও সিস্টিক ডাক্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে ওটার কনসেন্ট্রেশনটা হচ্ছে, এবং ফার্দার ওই কমন বাইল ডাক্ট মানে হেপাটিক ডাক্ট এবং সিস্টিক ডাক্ট বলে সিবিডিটা তৈরি করছে, তার দিয়ে প্যানক্রিয়াসে আসছে। টু আনসার ইওর কোয়েশ্চেন, ইয়া, বাইলের যে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভ সল্টস আছে এবং অ্যাক্টিভ পিগমেন্টস আছে, সেগুলোর কনসেন্ট্রেশনটাকে বাড়ানোর জন্য, মিডিয়াটাকে কমানোর জন্য বেসিক্যালি বাইলটা কনসেন্ট্রেশন
Any other question? Active components গুলোর concentration বাড়াতে হবে। These are there are different bile salts and bile pigments যেগুলো কিন্তু concentration বাড়াতে হবে, so that they can emulsify the fats and also activate the lipases. In the other way round, media যদি খুব বেশি থেকে যায় তখন যেটা সমস্যা হয় যে since fats have a different character, they are hydrophobic, okay, and if you have too much of the polar solvent in the media, this is hydrophilic, so তখন এই ইন্টারঅ্যাকশনটা প্রবলেম হয়ে যাবে। ওকে, আলটিমেটলি তো এমালসিফাই করার জন্য তো ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, the interaction will be the fats will run away, মানে তারা এরকম কুকড়ে বসে থাকবে, they will not actually interact with the bile media। মিডিয়ার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করলে তবেই তো ডিফারেন্ট সল্টস এন্ড পিগমেন্টস they will start acting। হ্যাঁ, আর কারোর কোনো প্রশ্ন? ওকে স্যার পাইরোসিসটা কি? হ্যাঁ, পাইরোসিসটা কি? হার্টবার্ন? পাইরোসিস is Sir, a heartburn. disease, মানে আমি যতদূর জানি I have to actually see যে যদি it's actually যদি অ্যাসিড খুব বেড়ে যায়, ওকে, অ্যাসিড খুব বেড়ে যায় তখন this leads to pyrosis. It could be mediated by some bacteria as well. Exactly কি আমি তোমাকে বলে দেব, অবশ্যই আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। I have to see a little bit, মানে খুব বেশি না জেনে ওটা বলাটা ঠিক হবে। ওকে।